Hello students, आपला चॅप्टर चालू आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. ओके, and we started with the concept of electric potential. Okay, and in last lecture we did a derivation electric potential due to point charge. Okay, आणि त्याचा एक न्यूमेरिकल पण होता, तोही केला आपण. ओके, दोन न्यूमेरिकल्स केले. And today we are going to study second derivation in that part, that is electric potential due to electric dipole. Okay, so we'll start with the derivation. This is the second derivation in that group. Okay, electric potential due to electric dipole. Okay, now first of all, what we study yesterday. Okay, yesterday we study electric potential due to point charge. There was only one charge. And what was our equation? Our equation was V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. ओके, हे कालचं आपलं डेरिव्हेशन. ठीक आहे, आज आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, सो फॉर दॅट रिझन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे एक्झॅक्टली काय. ओके, सो इफ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी स्टडी दिस डायपोल in 11th standard. Okay, sorry, we studied two dipole, electric dipole and magnetic dipole. Okay, what is dipole? When you have two charges, okay, which are equal in magnitude, but if one is positive charge, the other has to be negative charge. So for the formation of dipole, you must have two charges which are opposite in sign but equal in magnitude, and they are separated by a fixed or finite distance. Okay, usually we label the distance as 2L. So this forms a dipole. Okay, so this is the dipole. Okay, so every dipole, okay, is formed by two charges which are equal in magnitude. दोघांचं magnitude equal पाहिजे, and they are separated by a finite or a fixed distance, and that distance is 2L. Okay, now every dipole has a strength. Okay, we call that strength as electric dipole moment, and the symbol for electric dipole moment is P, and the formula is Q into 2L. P is equal to Q into 2L. Now electric dipole moment is a vector quantity. Q charge है, charge scalar है, 2L is a vector quantity, and it is directed from negative to positive. So P bar is directed from negative to positive. So this is a quick revision of electric dipole. ठीक आहे, आता आज आपल्याला काय करायचं ते समजून घ्या. आपल्याला पोटेन्शियल काढायचे. काल आपण एका चार्जचं पोटेन्शियल काढलं होतं, आज आपल्याला डायपोलचं पोटेन्शियल काढायचं. ठीक आहे, बघा. सो मी डायपोल ड्रॉ करतो इथे. So this is my charge. Okay, I'll take two charges. Okay, now what I'll do, I'll label properly. Pay attention. Okay, I will label these points as A and B. Point A, point B. Okay, now there is a charge plus Q here, and there is a charge minus Q here. Okay, so बघा दोन चार्ज घेतले which are equal in magnitude, so it is a dipole. ठीक आहे, and the total distance between the dipole is 2L. So I will take a origin or a center. Okay, O. ठीक है, so this distance becomes L, right, and this distance also becomes L.
ठीक है, फाइन. सो दिस इज द डायपोल विच आई एम शोइंग यू. ओके, ठीक है. नाउ थिंक लाइक दिस. येस्टरडे वी टूक वन चार्ज. काल एक चार्ज होता, आज एकाच्या ऐवजी दोन चार्ज आहेत. ओके, बाकी काही फरक नाही. ठीक आहे, आणि याच्या अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल तयार होणार आहे. ओके, सो देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ पोटेन्शियल अराउंड दिस डायपोल. ओके, now if you are talking about the potential around this dipole, what I will do, I will take any point. Okay, any arbitrary point. आपण डायग्राम थोडी सिंपल ठेवूया की तुम्हाला कळलेलं आहे ना. दिस इज लेंथ L. ओके, सो मी फक्त इथे लिहितो दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L. ठीक आहे, फाइन. नाउ अराउंड दिस डायपोल, इन द विसिनिटी ऑफ द डायपोल, देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ पोटेन्शियल. पोटेन्शियल तयार झाले. मग आपण कुठेतरी एक पॉइंट घेऊ. ओके, इफ यू टेक डायपोल, सपोज हा डायपोल आहे मायनस क्यू प्लस क्यू. दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल and this line is called equator of dipole. Okay, you can take any point. Okay, असं काही नाही एक्सिस वरच घ्या इक्वेटर. नो, यू टेक पॉइंट एनीवेअर ऑन द डायपोल. ओके, सपोज इफ आय टेक पॉइंट हिअर. ओके, सो घेतो बघा मी इकडे एक पॉइंट घेतला. ठीक आहे, आय एम गोइंग टू लेबल दॅट पॉइंट एज सी. मी तुमच्या बुक मधले लेबल फॉलो करतोय. ओके, सो आय एम गोइंग टू लेबल दॅट पॉइंट एज सी. And what we want to do, we want to find out electric potential at point C. कळलं? आपल्याला काय करायचं हे समजलं का? We want to find out electric potential at point C. That is our target today. We want to find out potential at C. Okay? ठीक आहे? मग आता स्टार्ट करूयात आपण. ठीक आहे? Now don't think about two charges at a time. आता डायपोल म्हटल्यावर दोन चार्ज आहेत. मग दोन्ही चार्जचा एकदम विचार करायचा का? नाही. ओके, डू नॉट थिंक अबाउट टू चार्जेस ॲट अ टाइम. ठीक आहे, नाउ फ्रॉम सेंटर ओ आय विल जॉईन द पॉइंट सी. ठीक आहे, फ्रॉम सेंटर ओ आय जॉईन द पॉइंट सी अँड दिस डिस्टन्स इज आर. ठीक आहे, सो दिस डिस्टन्स बिकम्स आर. ओके, नाउ आता इथे दोन चार्जेस आहेत. ओके, म्हणजे at point C, the potential is created by two charges, plus Q and minus Q. Okay, ठीक आहे. म्हणजे आपण काय करू रे? We will use yesterday's formula. What was yesterday's formula? Potential due to point charge. मग तुम्ही या चार्जला विसरून जावा 2 मिनिटं. टेक दिस चार्ज Q. याच्यामुळे जे पोटेन्शियल तयार होईल ते काढू C ला. मग याच्यामुळे जे पोटेन्शियल तयार होईल ते काढू C ला. आणि पोटेन्शियल स्केलर क्वांटिटी आहे. So total potential at C is potential due to plus Q and potential due to minus Q. दोघांची ऍडिशन करू. ओके, म्हणजे आपण हा फॉर्म्युला परत एकदा वापरणार आहे. हा कुणाचा फॉर्म्युला आहे? पॉइंट चार्जचा. आज आपल्याकडे किती चार्जेस आहेत? दोन, कारण डायपोल आहे ना. सो यूज इंडिव्हिज्युअल फॉर्म्युला अँड देन कंबाईन. ओके, ठीक आहे. आता त्याच्यासाठी तुम्हाला एक गोष्ट करायला लागेल. त्याच्यासाठी आपल्याला हे जॉईन करायला लागेल. ओके, सो फर्स्ट आय विल जॉईन दिस. Okay, and I'm going to label this as R1. Okay, so this distance AC is R1. I have to join this also, and this distance is R2. Okay, so R1 and R2. ठीक आहे. अजून काही जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन मी करणार आहे, पण ते मी आत्ताच दाखवणार नाहीये तुम्हाला. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचं रे? आपल्याला काढायचे पोटेन्शियल एट सी. सो फर्स्ट आय विल फाइंड आउट पोटेन्शियल ड्यू टू दिस चार्ज, देन दिस चार्ज. बघा, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज. ओके, त्याला V1 नाव देतो. V1 इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट. आता इथे के लिहित नाहीयेत, के लिहिला नाहीये, याचा अर्थ वी आर इन एअर और व्हॅक्यूम. ठीक आहे, इन टू चार्ज कोण आहे? प्लस क्यू. सो Q/R
R1, the distance R1 है ना, this is equation 1. ठीक है, fine. फॉर्म्युला कुठला वापरला गेला? So we calculated the electric potential at point C due to charge plus Q. Okay, now आता I will find out potential at C due to this charge. So electric potential at point C due to charge minus Q is V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R2. हे डिस्टन्स R2 आहे ना, ओके, इक्वेशन 2. आता मायनस का लिहिलं? कारण कालच शिकवलं होतं पोटेन्शियल ड्यू टू पॉझिटिव्ह चार्ज इज पॉझिटिव्ह, पोटेन्शियल ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज इज निगेटिव्ह. ओके, कालच सांगितलं मी. त्यामुळे याचं पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह, याचं पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह. फाईन, ओके, कळतंय? सो काय आपल्याकडे आता वी हॅव टू पोटेन्शियल्स. ओके, तुम्हाला याचा यूज कळला. सो वी यूज यस्टरडेज डेरिवेशन ऑल्सो. Okay, so now we have two potential. This is potential due to this charge and this is potential due to this charge. Okay, we want total potential at C. Total electric potential at point C. Total electric potential at point C. त्याला मी VC नाव देतो. तुमच्या बुकमध्ये पण VCच नाव दिलंय. नुसतं V दिलं तरी चाललं असतं. VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2. VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2. सो VC इज इक्वल टू व्हॉट इज V1? 1 अपॉन 4 pi epsilon naught Q upon R1 प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R2. Substitutions केले. Now what you can take common? Q common गेला upon 4 pi epsilon naught in bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. ओके, समजलं इथपर्यंत? ओके, बघा आपण पहिल्यांदा काय केलं? वी कॅल्क्युलेटेड पोटेन्शियल एट C ड्यू टू A. Then we calculated potential at C due to B. We want total electric potential, so we added them. Okay, दोघांची ऍडिशन केली. आता आता काय करायचं आपल्याला? आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे R1 आणि R2 and that is done completely by geometry. Okay, now there is a change. Pay attention. Okay, तुमच्या बुक मध्ये जी जिओमेट्रिकल मेथड फॉलो केली आहे मी त्या मेथडनी शिकवणार नाहीये. आय एम गोइंग टू टीच यू बाय इझिएस्ट जिओमेट्रिकल मेथड. सगळ्यात सोप्या मेथडनी शिकवणार आहे. ओके, मग सर ते पुस्तकात वेगळे तुमचं वेगळे त्यांनी फरक पडत नाही. डेरिवेशन इम्पॉर्टंट आहे, मेथड इम्पॉर्टंट नाहीये. ओके, सो डोंट वरी. ती मेथड खूप अवघड आहे किंवा ती तुम्हाला समजणार नाही असं नाहीये. ओके, बट दिस मेथड विच आय एम गोइंग टू टीच यू इज मोर इझियर दॅन दॅट मेथड. दॅट्स व्हाय आय एम टीचिंग यू दॅट. ठीक आहे, सो आता आपल्याला काय करायचं बघा. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट R1 अँड R2. ओके, आता नीट बघा. हा ओरिजिन आहे, हा ए. आता डायग्राम मध्ये दिसताना असं दिसतंय की R1 आणि R सेम आहे, पण तसं नाहीये. ओके, सो व्हॉट आय डू, फ्रॉम ए आय विल ड्रॉ परपेंडिक्युलर. ए वरनं परपेंडिक्युलर टाकला. ठीक आहे, कशावर? OC वर. सो OC वर एक परपेंडिक्युलर टाकला. कुठून? ए वरून. ठीक आहे, आता नीट बघा. यू हॅव टू मार्क अँगल थीटा हियर. ओके, नाव तो जो पॉइंट सी आहे ना तो तुमच्या सेंटर, डायपोलच्या सेंटर पासून तिकडे आहे ना. सो देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ अँगल हियर अँड दिस अँगल इज थीटा. ओके, आता हा ए आहे ना म्हणून मी याला ए डॅश नाव देतो. तुमच्या बुकमध्ये त्याला नावच दिलेलं नाहीये, मी त्याला ए डॅश नाव दिलं. ठीक आहे, आता मी बरोबर परपेंडिक्युलर काढलंय.
ओके, म्हणजे आता हे जे दोन डिस्टन्स आहेत ना हे सेम झाले. कोण? ए सी इज इक्वल टू ए डॅश सी. बघा इकडे, ए सी इज इक्वल टू ए डॅश सी. ओके, इज इक्वल टू R1, right? AC is equal to A dash C is equal to R1. So what is R1? R1 is equal to OC minus OA dash. बघा परत एकदा सांगतो. This is R1, this is also R1. पण हे टोटल तर R आहे ना. मग टोटल कोण आहे? OC मायनस ओ ए डॅश. ओके, आता ओ ए डॅश कसा काढायचा सर? आता इकडे बघा. ओके, तो ट्रायंगल मी इथे काढतो तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. बघा जरा तिथे छोटा दिसतोय म्हणून मी इथे मोठा काढतो. हा अँगल आहे थीटा, हा अँगल आहे 90. दिस इज एल, दिस इज ए डॅश ओ, राईट? नाउ व्हॉट इज कॉस थीटा? Cos theta is A dash O upon AO. AO is L. L इकडे घ्या. So what is A dash O? L cos theta. What is OC? OC is R. So R1 is equal to R minus L cos theta. मी याला बॉक्स करतो म्हणजे तो हायलाइट होईल. Got it? R1 कसा काढलं समजला का? बघा दिसताना असं वाटतंय आपल्याला डायग्राम मध्ये की AC आणि OC सेम आहेत, नाहीये तसं. म्हणून मी इथून एक परपेंडिक्युलर काढला आणि या दोन डिस्टन्सला सेम करून घेतलं. ओके, आणि मग मला कुठलं डिस्टन्स काढायचंय? A डॅश C which is equal to AC which is equal to R1. So R1 is equal to OC minus OA dash. OC is total distance R. A dash O is nothing but that triangle. Okay, त्याच्यात मी ट्रिग्नोमेट्री वापरली cos theta and I got this. Okay, ठीक आहे. नाउ वन मोर थिंग. बघा आता R2 काढायचं आहे. आता इथून इथपर्यंत जे डिस्टन्स आहे ते R आहे ना, आणि हा R2 आहे. आता सर R2 मोठा दिसतोय म्हणजेच टू एक्सटेंड दिस लाईन हिअर. पॉइंट O ला इकडे लेबल करतो. ठीक आहे, आणि इथून एक परपेंडिक्युलर काढू आपण. ओके, आता हा B आहे म्हणून मी याला लेबल करतो B डॅश. and this is 90. ओके, आता नीट बघा. आता जे इथे दिसत नाही ना ते इथे खूप क्लिअरली दिसतं. BC इज इक्वल टू B डॅश C. लिहून टाकू लगेच. BC इज इक्वल टू B डॅश C इज इक्वल टू R2. दिसलं? मग आता R2 काढायचं ना आपल्याला. सो R2 इज इक्वल टू OC प्लस OB डॅश. OC प्लस OB डॅश. ठीक आहे. नाउ पे अटेन्शन. दिस अँगल इज 90. हा थीटा आहे. हे दोन व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल आहे म्हणजे हा पण थीटा आहे. आणि परत एकदा OB डॅश त्या ट्रायंगलची ऍडजसंट साइड आहे. म्हणजे जे तिथे केलं ते सेम करता येईल आपल्याला. कॉस थीटा इज OB डॅश अपॉन OB. OB इज L. सो इथे येणार R2 इक्वल टू OC कोण आहे? OC R आहे. R प्लस L कॉस थीटा. Okay, so now I have R1 and R2. कळलं का? मी हे सुरुवातीला का नाही सांगितलं समजलं का? मग कन्फ्यूज होतो आपण की अरे कुठून आलं काय आलं. डायग्राम कॉम्प्लिकेट वाटायला लागते. म्हणून पहिल्यांदा मी तुम्हाला पोटेन्शियलचा पार्ट समजून सांगितलं. पोटेन्शियल एट C ड्यू टू दिस इज दिस. पोटेन्शियल एट C ड्यू टू दिस चार्ज इज सेकंड इक्वेशन. टोटल पोटेन्शियल ऍड करायचे. आता मला R1 R2 ची गरज आहे जे मी ट्रिग्नोमेट्रीने व्यवस्थित काढले. ओके, आता मला फक्त करायचे सबस्टिट्यूशन्स, नथिंग एल्स. ओके, सो नाउ विल सबस्टिट्यूट. बघा
VC is equal to Q upon 4 pi epsilon naught in bracket 1 upon, what is R1? R minus L cos theta minus 1 upon R plus L cos theta. ओके, ठीक है. सिम्प्लिफाय. आता सगळं मॅथ्स आहे, लक्ष द्या. Q अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम काढू आपण. R मायनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाय R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा. ठीक है. Now Q upon 4 pi epsilon naught. Okay. Now pay attention. Open the brackets. R plus L cos theta minus R minus minus plus L cos theta. R gets cancelled. And the denominator ला आलं A minus B, A plus B, that is A square minus B square. कळतंय? समजतंय? Then VC is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into L cos theta plus L cos theta, 2L cos theta upon R square minus L square cos square theta. Got it? Okay. So this is one of the important equation. Okay. Though this is not the final answer. कळतंय का? ओके. बघा तुमच्या बुक मधले मी हा पार्ट बुक मध्ये सेम आहे. फक्त हा जो जॉमेट्रिकल पार्ट आहे ना, त्यांनी पण R1 आणि R2 कॅल्क्युलेट केलेत, पण वेगळ्या मेथडनी केले. मी सिंपल मेथडनी केलं. ओके. दॅट इज द ओनली डिफरन्स. ओके. डोंट वरी, आपला आन्सर बरोबर येणार. वी आर नॉट गोइंग टू गेट रॉंग आन्सर. ओके. सो आय गॉट दिस. ठीक आहे. हा डायपोल आहे, बरोबर. ओके. दॅट इज अ डायपोल. ओके. सो एव्हरी डायपोल हॅज डायपोल मोमेंट. मी शिकवायच्या अगोदरच त्याचा फॉर्म्युला सांगितला होता. सो 1 2 झाले नाही, 3 लेबल करून ठेवतो. बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. सगळ्यांना माहिती. P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. मग इकडे बघा, इथे Q आहे, इथे 2L आहे. इथे Q आणि 2L ला मी P लिहिणार आहे. ठीक आहे. पहिली गोष्ट. दुसरी, फॉर शॉर्ट डायपोल, दिस इज इंपॉर्टंट पॉइंट ऑफ डेरिवेशन. शॉर्ट डायपोल आहे. ओके. म्हणजे आपण जो डायपोल घेतोय तो छोटा आहे. मग डायपोल जर का छोटा असेल तर 2L छोटा होणार, म्हणजे L पण छोटा होणार. मग कोण मोठा होणार? R. सो फॉर शॉर्ट डायपोल R is greater than L. ओके. R खूप मोठा आहे कोणापेक्षा? L. म्हणजे काय झालं रे? म्हणजे L खूप छोटा आहे. ओके. मग L ची व्हॅल्यू खूप छोटी झाली, तर इथे बघा काय आहे रे, डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे? R स्क्वेअर मायनस L स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा. पण R खूप मोठा आहे, L खूप छोटा आहे, म्हणजे L ची व्हॅल्यू खूप छोटी आहे. ओके. आणि थीटा पण खूप स्मॉल आहे. थीटा जेव्हा खूप छोटा होतो, कॉस थीटा, कॉस 0 एकदम छोटा, म्हणजे मी 0 घेतो, कॉस 0 1, म्हणजे हा 1 येईल. आणि L खूप छोटा असल्यामुळे L इज व्हेरी स्मॉलर दॅन R ना, देअरफॉर L स्क्वेअर विल बी मच स्मॉलर. जर Lच छोटा आहे तर त्याचा स्क्वेअर अजून छोटा येणार. सो R स्क्वेअर मायनस L स्क्वेअर कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू R स्क्वेअर. हे अझम्पशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. फॉर हे अझम्पशन आपल्या डेरिवेशन मध्ये पण आहे, सेम अझम्पशन आहे. फॉर शॉर्ट डायपोल R इज ग्रेटर दॅन L, देअरफॉर R स्क्वेअर मायनस L स्क्वेअर कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू R स्क्वेअर. सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 बिकम्स, बघा आता या दोन्ही गोष्टी टाकायच्या. VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट इंटू, नीट बघा आता, Q into 2L. Q into 2L is dipole moment P.
पीच्या पुढे कोण आहे कॉस थिटा, पी कॉस थिटा, आणि आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर कॉस थिटाला काय लिहायचं आर स्क्वेअर. So what is the equation of electric potential due to dipole? This is the equation. Actually हे पण इक्वेशनच आहे, हे काही चुकीचं नाहीये, किंवा ते पण इक्वेशन आहे, पण ते कुणासाठी आहे, ते सगळ्या डायपोल साठी आहे. हे मात्र कुणासाठी आहे, शॉर्ट डायपोल साठी. That equation is for all the dipoles, but this is strictly for short dipole. So this is the equation of our electric potential due to dipole. Okay, this derivation is very important, very easy to understand. Okay, difficult नाहीये, आणि मी तर तुम्हाला अजून इझी केलंय. तुम्ही बुक मधले मेथड बघा, ती पण अवघड नाहीये. ओके, बट दिस मेथड इज मच इझियर दॅन दॅट मेथड. ओके, आणि एक्झामला तुम्ही जॉमेट्रिकल मेथड चेंज केल्यावर फरक पडत नाही, यू गेट फुल मार्क्स. का? आपण कन्सेप्ट नाही बदलला, आपण पोटेन्शियलच काढतोय. हा पार्ट सेम आहे, फक्त आपण R1 R2 काढायची पद्धत बदलली, त्याने फरक पडत नसतो. ओके, सो आय वॉन्ट यू टू कॉपी दिस. दिस इज अ कम्प्लीट डेरिव्हेशन. मी सगळं व्यवस्थित लिहून दिलंय, हे तुम्ही नोट्स म्हणून असंच्या असं कॉपी केलं तरी चालेल. ओके, फक्त थोडंसं इंट्रोडक्शन लिहा अगोदर, कन्सिडर अ डायपोल अँड पॉइंट O. ओके, बाकी तुम्ही ॲज कॉपी करा. कीप दिस फॉर 2 minutes. ओके, देन आय रब दिस. ओके, ओके, ओके. ना हे इक्वेशन सगळ्यांना कळले, मॅथमॅटिकल स्टेप समजल्या. पहिले आपण काय केलं, फर्स्ट वी कॅल्क्युलेटेड पोटेन्शियल ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेन्शियल ड्यू टू दिस चार्ज, टोटल पोटेन्शियल इज ॲडिशन, पण त्यातलं एक मायनस असल्यामुळे ते मायनस झालं. Q/4πε0 कॉमन काढला, मग R1 R2 लिहिताना हे तुम्ही पहिल्यांदा लिहायचं. ओके, पण मी एक्सप्लेन करताना फक्त नंतर केलं होतं. I calculated R1 R2, I substituted R1 R2, I got this equation. Then I consider short dipole. Okay, and for short dipole this is the criteria, R must be greater than L. मग L खूप छोटा होईल तो शून्य होईल, थीटा पण ऑलरेडी छोटा आहे. थीटा जर का शून्य झाला तर cos 0 1 असतो, म्हणजे ही टर्म अख्खी, हा तर शून्य आहे, हा 1 आहे, म्हणजे शून्यच होणार ना. म्हणजे R स्क्वेअर मायनस L स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा इज नियरली इक्वल टू R स्क्वेअर. आय सबस्टिट्यूटेड, दिस इज माय फॉर्म्युला. आता याच्यावरून मी काही केसेस लिहिणार आहे. ओके, आय विल रब दिस पार्ट, देन आय विल एक्सप्लेन यू. ओके, बघा. The only thing I'll keep is that equation. Okay, the equation फक्त ठेवतो मी. ओके, बघा आता फर्स्ट केस. ओके, पे अटेन्शन. ओके, इफ द पॉइंट C इज ॲक्झियल, म्हणजे काय रे, जर तो पॉइंट ॲक्सिसवर असेल इथे, इफ पॉइंट C इज ॲक्झियल म्हणजेच काय रे, फर्स्ट इफ पॉइंट C इज ॲक्झियल म्हणजे तो ॲक्सिसवर आला ना. मग तो जर काय ॲक्सिसवर आला, इकडे बघा, या साईडला नाही, तुम्ही इकडे ॲक्सिसवर घेतला तरी चालेल ना, कुठेही घ्या ॲक्सिसवर. हा जर काय ॲक्सिसवर आला तर थीटा 0. सो इफ पॉइंट C इज ॲक्सियल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो काय इक्वेशन सांगा मला, VC इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R स्क्वेअर. का? कारण cos 0 1. So this is the potential on axis. समजलं? म्हणजे तुम्ही जर का कुठल्याही पॉइंटचं पोटेन्शियल काढलं तर P cos theta upon R स्क्वेअर, ॲक्झियल पॉइंटचं P upon R स्क्वेअर. सेकंड केस, इफ पॉइंट C
इज इक्वेटोरियल, म्हणजे कुठे असेल तो, समजा इक्वेटरवर असेल इकडे, तर थीटा 90 येईल ना. ओके, सो थीटा विल बी 90, सो पोटेन्शियल विल बी 0. कळलं का? सो वेअर द पोटेन्शियल इज मॅक्झिमम, असा एमसीक्यू येऊ शकतो की वेअर द पोटेन्शियल इज मॅक्झिमम ऑन ऍक्सिस, and as you go away from axis towards the equator, potential decreases and it becomes 0 on the equator. So equatorial point of potential 0 है, axial point of potential maximum है. ठीक है? Okay, so these are the two things. Okay, one more, I will teach you the vector form also. Okay, it's a vector form कसा करायचा बघा इकडे. काय इक्वेशन आहे आपलं, VC is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. ठीक है? What I'll do, multiply and divide by R. ठीक है? Now see how I'm writing. I'll rub this. VC is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P R cos theta upon R cube. ठीक है? Now I'll take a unit vector here. R cap is a unit vector for direction. आता नीट बघा, P R cos theta आहे ना, तुम्ही असेही लिहू शकता P bar dot R bar upon R cube into R cap. ठीक आहे? सो that shows direction. हे बघा आपल्याला सगळ्यांना माहिती A bar dot B bar is AB cos theta. मला इथं P cos theta ना, मग मी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय R केलं, सो आय गॉट P dot R. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मॅट. याची काही गरज नसते कारण पोटेन्शियल इज अ स्केलर नॉट वेक्टर. ओके, but still we can write down that form. Okay, so these are the points which you need to remember. Okay, so we finished with the second derivation of electric potential, that is electric potential due to electric dipole. Okay, derivation झाला. These are the cases which are there in your book which I explain. Okay, आता एक न्यूमेरिकल आहे ते करू आपण. Okay, so listen, page 193, example 8.7. Okay, listen. A short electric dipole, it's a short dipole. The short electric dipole has dipole moment. So dipole moment म्हणजे directly P दिलाय तुम्हाला. P is equal to 1 into 10 raised to minus 9 coulomb meter. Okay. Determine the electric potential due to the dipole at a distance म्हणजे R दिलाय 0.3 meter from the center. पण त्याच्यात 3 प्रॉब्लेम आहेत. ओके, सोल्युशन. सो फर्स्ट बघा, पहिला आहे का, ऑन द ऍक्सियल लाईन, म्हणजे पहिले आता ऍक्सिस वर आहे. ओके, सो पहिलं कोण आहे, ऍक्सियल लाईन. ऍक्सियल लाईनला थीटा असतो 0. सो पोटेन्शियल विल बी V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन R स्क्वेअर. cos 0 1, याची व्हॅल्यू असते 9 into 10 raised to 9 into P. P is 1 into 10 raised to minus 9 upon 0.3 चा square. This gets cancelled. 9 upon 0.09. So V comes 100 volt. Okay. पहिला प्रॉब्लेम झाला, ऍक्सिस वर किती येणार पोटेन्शियल, 100 वोल्ट. सेकंड,
इक्वेटोरियल लाईन, दी इक्वेटोरियल लाईन. सो इक्वेटोरियल लाईनला थीटा किती असतो 90. V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट P cos 90 upon r square. Cos 90 0. The whole answer will be 0. So इक्वेटोरियल लाईनवर किती आला 0. ठीक आहे. आपल्याला माहिती असतं पण परीक्षेत लिहायचं नीट, मग पूर्ण मार्क मिळतात. ओके. सी. On a line making an angle of 60 degree with the dipole axis. म्हणजे डायपोलचा जो ऍक्सिस आहे त्याच्याबरोबरचा अँगल 60 डिग्री आहे, म्हणजे थीटा ना. सो थीटा इज 60 डिग्री. Okay, come on, we'll solve this. V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos 60 upon r square. Come on, we'll solve. What is this? 9 into 10 raised to 9 into 1 into 10 raised to minus 9 upon r square म्हणजे 0.3 square into cos 60. Cos 60 is 1 by 2. Right? This gets cancelled. 9 upon 0.09 into 2. That is 100 upon 2. So potential comes 50 volt. So the answer for third is 50. ठीक है? एकच प्रॉब्लेम होता. Okay? We solved it. ठीक है? So this was the problem of इलेक्ट्रिक डायपोल. पहिला एक्सिस विचारला, मग इक्वेटर विचारला, and arbitrary point that is 60 degree विचारला. So we calculate. Fine. Okay. So this was the very important derivation called electric potential due to electric dipole. तुम्ही पुस्तकातली पण मेथड बघा, तुम्हाला जी सोपी वाटेल ती करा. Okay, and you'll get the answer. Fine. Okay. So for today we will stop here. Thank you.